जय जगन्नाथ। प्रणाम मातृभूमि, प्रणाम मातृभाषा। ओडिया साहित्यर यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आमे आलोच्य गल्प ओडिया साहित्यर एक क्षुद्र गल्प, प्रसिद्ध क्षुद्र गल्प बुढ़ा शंखारी गल्प को आलोचना करिया पई जाउछु। जार गाल्पिक कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। जन्म तांकर 9 डिसेम्बर 1818 मसीहा, 1888 मसीहा। 24 फेब्रुआरी 1953 रे मृत्युवरण करिसंती। आउ मु आपण मानकर मानस कुमार सेनापति आज आलोचना करिया पई जाउछि बुढ़ा शंखारी गल्प। कांत कोमल पदावली रे लक्ष्मीकांतंकर रचना गुड़िक समृद्ध हेतु तांको यथार्थरे कांत कवि बोली संबोधन करा जायछि। व्यंग विद्रूप मध्यरे पाठक मनरे विमल हास्य संचार करिबा सहित समाज संस्कार भावना तांको सृष्टिर मुख्य विभव। कथा साहित्य और काव्य कविता क्षेत्र में तांकर सिद्धि कालजयी। जीवन संगीत, जातीय संगीत, कल्लोल और चटक चंद्रहास चंपू विविध कविता मध्यरे लक्ष्मीकांतंक कवि प्रतिभार स्वक्षर निहित। कणामामू उपन्यास और बुढ़ा शंखारी गल्प कांत कविंकर अम्लान सृष्टि। हास्य मधुर वेदनार जीवंत रूपायन तांकर क्षुद्र गल्प। वंदे उत्कल जननी जातीय गीतिकार से स्मरणीय स्रष्टा। रक्तर संपर्क न थाई मध्य किपरि अनाबिल बात्सल्य प्रेमर महानता प्रदर्शन करा जायछि ताहा ही उक्त गल्पर कथावस्तु। तेबे आसंतु फ्रेंड्स, बुढ़ा शंखारी गल्प को सुनिबा। प्राय फगुण मास शेष सरिकी उदुदिया खरा बेले बुढ़ाटीए गाँ मझिरे जाउथिला। 60 बरसर बुढ़ा। दांत गुड़ाक सब पड़गलाणी। मुंडबाण तेणिकी थाउ छाती बाल गुड़ाक पाची धोब फरफर दिशुची। बुढ़ा मुंडरे गोटे टोकेई धूली रे आंठू जाके बुड़ीसी। अष्टांग शरीर झाड़े बुड़ी गोड़ बाटे बोही जाउची। गाँ मुंडरे गोटे घर। पक्का पिंडा, 7 श्रेणिया छपर, जाउली कबाट। बुढ़ा सेही पिंडारे बोझटिए थोईदे नथ करी बसी पड़िला। किछि क्षण परे से घरू गोटे दासी बाहरी आसिला। दासी बुढ़ा को चिन्हे। पचारिला, कि हो शंखारी पुओ, शंखा आनिछ कि? बुढ़ा उत्तर कला, हाँ। पुणी कहिला, झियो टोपाए पानी दियंतु। बुढ़ा मनीष खरारे तंटी सुखी गलानी। दासी पानी आनिबाकु चलीगला। किछि क्षण परे लोटाए पानी घेनी दासी फेरी आसी बुढ़ा पाखरे थोईदेला। बुढ़ा ऊपर को आँ करी देई ढक ढक करी ओध लोटाए पानी टेकीदेला। पानी पी सारी बुढ़ा चौरस निश्वासटाए मुह बाटे पकाई कहिला, झियो तोर बड़ धर्म हैला। दासी कहिला, हेउ हैला तो हैला, पछके चलो बोऊ साहंताणी डाकुछंती, किमितिका शंखा अछि देखिबे। बुढ़ा टोकेईटी नहीं उठिला। सदर दरजा पारी हेले भितर पक्का, बाहर सामनारे चौपाढ़ी। बाँ पाखकू भितर आड़ दुआर। से दुआर पाखरे ओढ़णा देई बहुटीए छिड़ा होइतिला। बहुटी धीरे धीरे बुढ़ा जाई टोकेईटी थोई छिड़ा हैला। बहुटी धीरे धीरे दासी की कहिला, कि शंखा अछि पचारम। दासी टिकिए मुखुरा। से कहिला, छी कर। छी कर बुढ़ा मणि मिणिपिटा को एते लाज, निजे टोकेईरू आसी देखुना हो। कथाटा मन को आसिला। बहुटी ओढ़णा ओधे टेकी देई मुरुकी मुरुकी हसी कहिला,
हसी हसिका बाहरी आसी टोकेई पाखरे छिड़ा ହେଲା। ବୋହୂଟିର ମୁହଁ ଦିଶିଗଲା। ମୁହଁଟି ଚକି କାଟି ଦେଲା ପରି, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଗୋରା, ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳ ଓସାର ନାଲି ତଅଁରି, ମୟୂର କଣ୍ଠରୀ କସ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ଗୋଇଠି ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ତା ଭିତରେ ଦେଇ ବୋହୂଟିର କଞ୍ଚା ସୁନା ପରି ଗୋରା ଗୋଟାଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଦେହଟି ଫୁଟି ଦିଶୁଛି। ବୁଢ଼ାର ଆଖି ପୁରି ଉଠିଲା। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଏଡ଼େ ନିକ ବୋହୂଟିଏ ସେ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଆଉ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ବୋହୂଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ କଥା ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ମୁହଁ ଫିଟାଇ କହିଲା, ମା, କି ଶଙ୍ଖା ନବୁ ନେ। ମା ବୋଲି ଡାକି ଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ହୋଇଗଲା। ବୋହୂଟି ଲାଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଆସମାନ୍ତର ଶଙ୍ଖା ଅଛି। ଓଃ, ଏଡ଼େ ମିଠା କଥା! ଏପରି କଥା ତ କେବେ କେହି କହେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କାନରେ ସେ ସ୍ୱରଟା ଥରକୁ ଥର ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ମା, ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି, ବଉଳ ଫୁଲିଆ, ବିଛାମାଳିଆ, ଚୂନଟିପି ଏଇସବୁ ଅଛି। ଏଇଥିରୁ ଯାହା ନବୁ ନେ ମା, ମୁଁ ଆସମାନ୍ତାରା ତିଆରି ହେଲେ ଆଣିଦେବି। ବୋହୂଟି ଦେଖି ଦେଖି ମୁଠାଏ ଶଙ୍ଖା ପସନ୍ଦ କଲା। ତେବେ ସେ ମୁଠାକ ହାତକୁ ହେବ କି ନାହିଁ କିଏ କହିବ? ଏହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଦେ ମା, ହାତ ଦେ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଛି ଦିଏ। ବୋହୂଟି ହଠାତ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ବା କିପରି ଟିକିଏ ଇତସ୍ତତ କଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା, ମତେ ଲାଜ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତୋ ପୁଅ, ପୁଅକୁ ମା ଲାଜ କରେ ନା? ଦାସୀ ଏହି ସମୟରେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବୋଉ ସାଆନ୍ତାଣୀଏ, ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲ, ଏକା କପାଳ ତ। ବୋହୂଟି ପୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଦୂର୍। ବୋହୂଟି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। କେଡ଼େ ଟିକିଏ ନିକ ହାତଟି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ାକ ଚମ୍ପାକଢ଼ି ପରି, ପାପୁଲିଟି ଟୁଲ୍ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି। ଶଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ାକ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏ କ'ଣ ମଣିଷର ହାତ, ନା କେହି କାରିଗର ଠାକୁର ଗଢ଼ିଛି? ସେ ହାତକୁ ବୁଢ଼ା ତ ମଳିଆ ରୁକ୍ଷ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଁ ହାତରେ ଥିର କରି ହାତଟି ଧରି ପରେ ଶଙ୍ଖା କଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ହାତ ଶଙ୍ଖାରେ କାଳେ କଟିଯିବ, ରକତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଯେ। ପୁଣି ଟିକିଏ ରହିଲା। ପୁଣି ଶଙ୍ଖା ପଟିଆ ଆଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ସେ ପଟିକ କଷି ନେଲା। ସେ ହାତଟି ଧରିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ ସୀମା ରହୁନଥାଏ। ଯେପରି ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ, ସମସ୍ତ ଆଶାର ସେଇଠାରେ ତୃପ୍ତି। ସେ ହାତକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ହାତ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାନ୍ତି କି? ଏ ସମୟରେ ସେ ଘରର ସାଆନ୍ତାଣୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବୋହୂଟି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇ ପଳାଇଲା। ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ, ଶଙ୍ଖା କିଣିଥିଲ କି? ଦାସୀ କହିଲା, ହଁ ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଏଠି ମୁଠାକ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଦାମ କେତେ? ବୁଢ଼ା ଉତ୍ତର କଲା, ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ କି ଦାମ? ଶାଶୁ କହିଲେ, ଫେର କେତେ ଦେବି? ବୁଢ଼ା, ମାଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦାମ ନେବି? ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ, ମା କ'ଣ କିଲୋ? ଦାସୀ ହସି ହସି କହିଲା, ସେଇ ପିଲାଟି ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଛି। ଶାଶୁ ବି ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ଦାମ ନେଇଥାଅ, ଆରଥରକୁ ପଛେ ଖାଲି ଦେଇଯିବ, ତମେ ଗରିବ ଲୋକ। ବୁଢ଼ା, ନା ନା, ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ତ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦାମ ନେବି କାହିଁ? ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଲାଗି ମୁଁ କ'ଣ ଗରିବ ହୋଇଯିବି ନାହିଁ? ଏହା କହି ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ରଖିଦେଇ ବୋଝଟି ଧରି ଏକା ବେଳକେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଦାସୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି
ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।